اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بزرگ شادی شدہ جوڑا بھی موجود ہے جو کہ پچھلے 37 سالوں سے ایک جیسا ہی لباس پہن رہا ہے؟ اس کے علاوہ ایک ایسا سکول جہاں 60 سال کی عمر سے زائد خواتین کو داخل کر کے تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک ایسی کمال کی محبت جس میں لڑکے نے اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے 4 سال تک مسلسل سائیکل چلائی، جس کے بعد وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ملک پہنچ گیا۔ اس سائیکل والے کی محبت کے بارے میں جان کر آپ ششدر رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی طرح کے حیرت انگیز فیکٹس بتائیں گے جنہیں آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، مغربی نیپال کے ضلع کالی کوٹ کی جیل میں 33 سالہ مرد اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں 20 سال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کا نام دلی کورالا ہے اور اس کے ساتھ ہی 30 سالہ ممکوشہ بشتا اپنے خاوند کا قتل کرنے کے جرم میں اپنی 4 سالہ سزا کاٹ رہی ہے۔ ان دونوں کی اسی سزا کے دوران جیل میں ہی ملاقات ہوئی۔ جلد ہی یہ ملاقات عشق و پیار کے جذبات سے بھرپور ہو گئی، جس کے بعد قاتل مرد و زن نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیپال کی اس جیل کے ایک آفیسر نے بتایا کہ شادی کی تمام تر تقریبات جیل کے اندر ہی ہوئی اور شادی کے لیے یہاں کے مقامی پنڈت کو بلایا گیا۔ ان دونوں کی اس شادی میں اس جیل کے عملے سمیت کچھ قیدی شریک تھے۔ اس جوڑے کو جیل میں ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جیلیں بنائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں میاں بیوی مہینے میں صرف ایک ہی مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ان دونوں سے جب ان کی اس محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں نے ایک ہی جیسا جرم کیا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ہمارے درمیان بے پناہ محبت ہے، اسی لیے ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں ہی اپنے اس فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ شادی کا لڈو اور وہ بھی جیل میں، امیزنگ ہے نا دوستو۔ پیارے دوستو، اب ہم جس کسان کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق کینیا سے ہے۔ یہ کسان ہر روز پانی کا ٹینکر بھر کر اپنے دور دراز علاقوں میں جاتا ہے جہاں جنگلی بھینسیں، ہاتھی اور زیبرا جیسے کئی دوسرے جانور اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کسان کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کام اس لیے شروع کیا کیونکہ اسے جانوروں سے بہت محبت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جانور صرف پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاس کی شدت سے مر جائے۔ اس کے ایسا کرنے سے اب عالم یہ ہے کہ اس علاقے کے سبھی جانور جب بھی اسے پانی کی گاڑی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوں، کیونکہ اس علاقے کے تمام جانور پانی کے لیے انسانوں کے محتاج ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، برطانیہ کے ماہرین نے رومانیہ کے علاقے ٹرانسلوینیا میں موجود دیوک کامت پرندے کی ہڈیوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ بتایا کہ یہ شاید اپنے دور کا سب سے خطرناک پرندہ تھا۔ اس بڑے اور خطرناک پرندے کو ہیڈائیگو پیٹرکس کا نام دیا گیا ہے، جو آج سے 7 کروڑ سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پرندہ اس قدر بڑا اور خطرناک تھا کہ صرف اس کے پروں کا سائز ہی 12 سے 14 میٹر ہوتا تھا۔ یہ پرندے اپنے بڑے منہ، لمبی چونچ اور سخت ہڈیوں کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹے زمینی ڈائناسارز کو پکڑ کر زندہ ہی چبائے بغیر نگل جاتے تھے کیونکہ ان پرندوں کے منہ میں دانت موجود نہیں ہوتے تھے۔ جاپان میں ایک ادھیڑ عمر کا جوڑا موجود ہے جو کہ پچھلے 37 سالوں سے ایک جیسا ہی لباس زیب تن کرتا آ رہا ہے۔ یہ الگ الگ نئے فیشن اور ڈیزائن کے ایک جیسے لباس پہن کر تصاویر بناتے ہیں اور انہیں انسٹاگرام پر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اس خوش مزاج اور خوبصورت بزرگ جوڑے کی تصاویر انسٹاگرام پر بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے انسٹاگرام پر ان کے 65,000 سے بھی زیادہ چاہنے والے یعنی فالورز بن چکے ہیں۔ ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بون پون 511 ہے جو کہ ان کے ناموں اور ان کی شادی کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں ہر روز ایک جیسا مگر نیا لباس پہن کر تصاویر بناتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے تعریفیں بٹورتے ہیں۔ ان کے چاہنے والوں کو بھی ان کی تصاویر بہت زیادہ پسند آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تصاویر پورے انٹرنیٹ پر مشہور ہو رہی ہیں۔
दोस्तों अब बात करते हैं उस हकीकत की जिसके लिए आप ये वीडियो गौर से देख रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी प्रेम कहानी है। एक बहुत ही खास और कमाल की मोहब्बत का आगाज 1975 में हुआ, जब महानंदिया नामी माहिर आर्टिस्ट दिल्ली के एक होटल में आने वाले स्याहों के हाथ से स्केच बनाते थे, यानी पेंसिल की मदद से आने वाले स्याहों की तस्वीर पेपर पर बनाई जाती थी। इसी दौरान महानंदिया की मुलाकात स्वीडन की एक लड़की से हुई जिसका नाम शूडन था। शूडन 10 रुपए में 10 मिनट के अंदर पेंसिल स्केच बनाने के पोस्टर को पढ़कर महानंदिया के पास आई और अपनी तस्वीर बनाने का कहा, लेकिन महानंदिया को पहली ही नजर में शूडन से मोहब्बत हो गई। शूडन का स्केच बनाते हुए उनका हाथ कांपना शुरू हो गया, जिसकी वजह से तस्वीर खराब बनी। ये औरत अगले दिन दोबारा फिर से तस्वीर बनवाने पहुंची, लेकिन तब भी महानंदिया से तस्वीर न बन सकी। इसके बाद शायद शूडन मामले को समझ गई। महानंदिया का ताल्लुक भारत की सबसे निचली जात यानी अछूत से है, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें शार्लोट शूडन नामी खातून से मिली, उनको अपनी वालदा की पेशगोई याद आ गई, जिसमें उनकी वालदा ने उनसे कहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उनसे एक दिन मिलने आएगी, जिसका सितारा मुश्तरी होगा और उसे मौसीकी से मोहब्बत होगी। इसके अलावा वो एक जंगल की मालकन भी होगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस लड़की को देखते ही महानंदिया को ख्याल आया कि हो ना हो उसकी वालदा की बात सच साबित हो गई है। महानंदिया ने सारी बातें शार्लोट से पूछी, जिनकी तस्दीक के बाद ये दोनों करीब आते गए और इन्होंने शादी कर ली। चूंकि शार्लोट एक स्याह की हैसियत से इंडिया आई थी, तो उन्हें वापस जाना पड़ना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह महानंदिया को साथ ना ले जा सकी। इसलिए जहाज की टिकट के पैसे देकर स्वीडन के शहर बोरस में मौजूद अपने घर का पता लिखकर महानंदिया को दिया। महानंदिया ने घर का पता तो रख लिया, लेकिन पैसे लेने से इनकार कर दिया और शार्लोट अकेली ही स्वीडन चली गई। लाखों कोशिशों के बावजूद भी महानंदिया के पास किराए की रकम इकट्ठी ना हो सकी। उन्होंने 60 रुपए की एक साइकिल खरीदी, जिस पर उन्होंने स्वीडन तक पहुंचने का इरादा कर लिया। ये 22 जनवरी 1977 को दिल्ली से निकले। इसके बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की से होते हुए यूरोप में दाखिल हो गए। इस रास्ते में उनका फने मुसव्वरी उनके बहुत काम आया और ये रास्ते में मिलने वाले अफराद की तस्वीर बनाकर गुजारा करने लगे। इस मोहब्बत के सफर में ये बीमार भी हुए और जख्मी भी, लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी और ठीक 4 साल बाद 28 मई 1981 को ये यूरोप पहुंचे, जहां से इन्होंने स्वीडन तक ट्रेन में सफर किया और तमाम समाजी बंदिशों के बावजूद महानंदिया को शार्लोट के वालिदैन ने कबूल कर लिया और उनके रिश्ते की मंजूरी दे दी और अब ये शादीशुदा जोड़ा हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। इसीलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि शादी के लिए मेहनत जरूर कीजिए, आपको भी फल मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम जिस लड़के के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम वेनी है। इसकी ये ख्वाहिश थी कि कोई भी उसे ना तो लड़की कहे और ना ही लड़का, इसलिए इसने $50,000 से भी ज्यादा की रकम अपने ऊपर खर्च की और खुद को एक एलियन जैसा बनाने का फैसला कर लिया। इसने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना पहला ऑपरेशन करवाया। इसके बाद तो जैसे ऑपरेशंस का सिलसिला ही शुरू हो गया। इसने अपने चेहरे की हड्डियों, होंठों और गालों के अलावा और भी बहुत दर्दनाक और महंगे ऑपरेशंस करवाए ताकि वो एक एलियन जैसा दिख सके। इस सरफिरी मखलूक का कहना है कि ये अब अपने माथे की हड्डी को भी बिल्कुल हमवार करवाएगा, जिससे ये बिल्कुल एक खलाई मखलूक की तरह दिखाई देगा, जिस पर उसके मजीद $1,60,000 की एक भारी रकम खर्च होगी। वैनी खुद को मुकम्मल खलाई मखलूक की तरह दिखाना चाहता है, जिसके लिए ये हमेशा स्याह रंग के कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल करता है ताकि वो एलियन दिखाई दे। क्या आप में से किसी और को भी इस किस्म का अनोखा शौक है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक जिला में गुज़श्ता साल खवातीन के आलमी दिन यानी विमेन डे के मौके पर आजी पीची शाला नामी एक खवातीन के स्कूल की बुनियाद रखी गई। इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल में सिर्फ 60 साल से जायद उम्र की हामिल खवातीन को ही दाखिले की इजाजत है। 1 साल के इंतहाई कम अरसे के दौरान इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाली 60 साला खवातीन की तादाद 27 हो चुकी है। ये तमाम एक ही क्लास में जेरे तालीम है। इन सभी खवातीन का स्कूल यूनिफॉर्म भी है, जिसे ये हर रोज एक अच्छे तालिब इल्म की तरह पहनकर आती हैं और टेंट के नीचे चादरें बिछाकर अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। स्कूल में इन्हें अलजबरा के बुनियादी कवायद जैसे कि जमा, नफी और तकसीम के बारे में पढ़ाया जाता है। इस स्कूल में सबसे ज्यादा उम्र वाली खातून का नाम देशमकी है और इनकी उम्र 90 साल है, जो कि अपनी पोती के साथ स्कूल आया करती हैं। इनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था,
लेकिन गुर्बत ने स्कूल तक न जाने दिया, मगर इस स्कूल में दाखिला लेकर उन्हें नई जिंदगी मिल चुकी है। वैसे ये स्कूल जिन अफराद ने कायम किया है उन्हें इसकी दाद जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा, आपका, हम सबका अल्लाह निगहबान।